నేను డాక్టర్ రామ్మోహన్ నాయక్. ఐఎమ్ నేటివ్ ఆఫ్ గోనెపెట్ట తాండా నియర్ వెనుకొండ. I did my MBBS from Kurnool Medical College in 1988 to 95. I did my MS in SV Medical College. I am junior of మార్గదర్శకులు మనకందరికీ. He is the senior most person, and I worked as assistant professor of general surgery, founder faculty of Anandpur Medical College. Later, I joined MCH Neurosurgery in Gandhi Medical College. Worked as assistant professor for 2 years in Kurnool Medical College. Later, I joined Usmania Medical College. I served for 10 years in state repatriation. I came to Anantapur for a private sector. Worked for Savera Institute of Medical Sciences as a senior neurosurgeon for 7 years. Now I shifted to Sunray Hospital. My wife is working as a senior manager at Accenture in Hyderabad. My daughter I have 2 daughters. First daughter, she is studying aerospace engineering in Indian Institute of Space Science and Technology, which is a deemed university. Such kind of institutes are there only in 2 are there in Southeast Asia. My second daughter is studying 8th class. So this is my brief introduction. Ram Swami sir is inspiration for us in every aspect, in practice as well as in service. ఇద్దరు కలిసి పనిచేసాం. మనకి ఎవరన్నా ఉన్నారు అంటే మెడికల్ ప్రొఫెషన్లో మార్గదర్శకులు సారే, బికాస్ వీఆర్ ఆల్ ఫాలోయింగ్ హిస్ ఫుడ్ స్టెప్స్. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు మీట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇట్స్ వన్ లాంగ్ పెండింగ్ get together. Anyway, it has happened today. I am very happy to see all of you. We are in a society. సమస్య అనేది ఏ విధంగా అన్నా రావచ్చు. డే టు డే లైఫ్ యూ విల్ ఫేస్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఫ్రమ్ ద పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి నీ ప్రొఫెషన్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఎక్కడైనా రావచ్చు సమస్య. ఎందుకంటే ఒక ఆటోవాడి దగ్గర గొడవ, పని చేసే దగ్గర గొడవ, పేషెంట్ ట్రీట్ చేసే దగ్గర గొడవ, అవన్నీ పాస్ అయ్యి వచ్చిన రిగార్డింగ్ యువర్ బ్యాడ్ వాట్ ఈస్ దేర్ తోక దగ్గర నాయక్, యువర్ అ నాయక్. I had an experience when I was working as a neurosurgeon in this place only. Fellow came with an head injury. He asked duty doctor who is a neurosurgeon. He told my name. At the end it is Naik. After hearing my name, he left the bank. He is from Reddy company. Because they have the intention that we came from the reservation category, we are not capable, we cannot treat. But that is not the truth. So this is the experience what I had. Next one. When you don't have unity, prati okkaru, some ex-party will come. These fellows can't do anything. They will make a శాసనసభలో కూర్చొని కాఫీ టీలు తాగి, they are all living with our money. They are enjoying our money. ఓటేసేసి ఒక ప్రపోజల్ ఇక్కడ నుంచి కలిపేయండి, ఎవరినైనా తీసుకొచ్చి ఎస్టీలో కలిపారు, బీసీలో ఉండేవంటే ఓసీలో కలిపారు. ఈ పార్టీ వస్తుంది, తీర్మానం చేసి సెంటర్కి పంపిస్తుంది. ఇంకో పార్టీ వస్తుంది, ఎలక్షన్స్ ముందు చేసి పంపిస్తుంది సెంటర్కి. బట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ వే. దే విల్ స్టడీ. ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ. అయినా కూడా
తెలంగాణ సమస్య ఎన్ని సంవత్సరాలుగా నానిందో అందరికీ తెలుసు. 1969 నుంచి సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ ట్రైడ్, ఎవ్వరు కూడా చేయలేకపోయినారు. వన్ ఫైన్ డే వన్ మ్యాడ్ ఫెలో విల్ కమ్, వాళ్ళు చేస్తారు. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద యూనిటీ. ఇఫ్ యూ డోంట్ షో యువర్ సాలిడారిటీ, వడ్డే ఓపన్న పోస్ట్ ఈరోజు చూశాను, జెడ్పీ ఆఫీస్ దగ్గర వడ్డే ఓపెన్ ఎవరో తెలియదు, నాకైతే తెలియదు. ఓకే, వడ్డే ఓపెన్ ఎవరో తెలియదు, చేస్తున్నారు. ఎందుకు అంటే వడ్డే పీపుల్ వాంట్ టు కమ్ ఆన్ టు వన్ డయాస్, దే వాంట్ టు షో దేర్ సాలిడారిటీ. కనకదాస సంఘం, Kuruba people want to have one platform. Kanakadasa Sangam, Valmiki Sangam, XYZ. ఎవరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా పొలిటీషియన్స్ ఆర్ ఎన్కరేజింగ్ కుల సంఘాలని. సమాజం మొత్తం ఇంతకుముందు అంత డివిజన్ లేదు. ఓన్లీ 1 or 2 communities they want to dominate. So X and A and B. Now it is being divided like anything. If you don't have a platform, if you don't have a unity, you will be thrown somewhere else. They will take whatever they want to take decisions. ఇంకొకటి సమస్య, నీ 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 ల్యాండ్ ఉంటుంది, నువ్వు కష్టపడి కొనుక్కొని ఉంటావు, ఎవడో వచ్చి ఆక్యుపై చేస్తాడు, ఎవరు చెప్పుకుంటావు? ఇంకొక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, నేను ఎవడో కొడతాడు. సో అందుకే నౌ ఆన్వర్డ్స్ ద డేస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ప్రీవియస్గా ఉన్న రోజులు ఇప్పుడు లేవు. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద డాక్టర్స్ టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద సొసైటీ. హూఎవర్ హీ మే బి, సోషల్, ఎకనామికల్, పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండేవాడు, దే విల్ సర్వైవ్. బట్ ఆఫ్టర్ 10 years it may not be the same like this. I have seen past practice, now what is being happening. ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో బీ యునైటెడ్. అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్ యూ మీట్. ఎవరికన్నా ప్రాబ్లం వస్తే చెప్పుకోవడానికి ఎవరో ఉండాలి. అది లేని పక్షంలో యూ విల్ బి నోవేర్. ఇప్పుడు అన్ని సంఘాల వాళ్ళు అన్ని ఎవరు వాళ్ళు ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. సో మనం అందరూ ఎక్కడో చోట కలిసి ఎవరికి వచ్చిన కష్టం ఇంకోటి చెప్పుకోలేకపోతే, ఎవరు ఇండివిజువల్ కెపాసిటీలో వాళ్ళు సాల్వ్ చేసుకుంటారు. కానీ ఆ కెపాసిటీ నీకు ఉండాలి కదా, ఎవరైనా లేకపోతే కష్టం అవుతుంది. సో అందుకే ఒక సంఘం అనేది ఉండాలి, ఒక యూనిటీ ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ఆల్ డూయింగ్ టుడే. సో దట్ ఈస్ ఐ వాంటెడ్ టు ఇన్సిస్ట్ ఆన్ యూ. సో మేబీ యూ ఆర్ బిజీ, బట్ ఎప్పుడో ఒకసారి కలిసి ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసుకోవాలి. సో అందరికీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. యూ డోంట్ డినై యువర్ ప్లాట్ఫామ్. యూ మీట్, యూ టాక్, యూ డిస్కస్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్, ట్రై టు సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్. దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. It will be more tougher and tougher in future. If you are not united, you will be cornered. Okay. Thank you.